பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு வேதனையில் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா, நம்மளை ஓட்டு போட்டு நாம் யார் ஜெயிப்பாங்கோ ஜெயிப்பிச்சுக்கீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டுக்காத இருக்கிறது ஒரு காரணம். அது எம்எல்ஏ இருக்கட்டும், எம்பி இருக்கட்டும், அது யாருன்னா இருக்கிறது உண்மையாக பேசணும், இருக்கிறது எல்லாருக்கும் பாரதர்சமாக பேசணுன்றது தான் என்னோட முடிவு. இன்றைக்கி யாரோ சொல்கிறாரு, நம்ம பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸை கொடுத்துருக்கிற ஒரு வீடெல்லாம் வாபஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு. சார், அது யாரோட வீடு இல்லை, என்னுடைய பிஜிஎம்எல் மக்கள் கஷ்டப்பட்டப்போ அவங்க கஷ்டப்பட்டது பார்த்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வீடு இது. எங்கள் அப்பன்னு கொடுக்கல, உங்கள் அப்பன்னு கொடுக்கல, அவங்களோட கஷ்டப்பட்டு கொடுத்துருக்கிற ஒரு வீடு இது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதனா அந்த வீடு வாபஸ் கொடுக்குறோன்றப்போ உங்களுக்கு எதனா மானவ மரியாதை வைக்கோ என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் இருந்துச்சு அண்ணா. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அண்ணா என்னோட அண்ணா தம்பி பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் எதுக்கு வரணுமோ அதை பற்றி பேசுங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணலான்னு கூப்பிடுவோம். இது பேசிட்டு இன்னொரு பேசினா உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கும். நான் எனக்கு ஜாஸ்தி சொல்லலாம், அது நல்லா இருக்கிறது இல்லை. நான் உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், கேஜிஎஃப் தங்கவயலில் பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் நீங்கள் எதனா சொன்னால் கேட்டீங்க. அவங்களே 10 குரூப் இருக்குது, 5 குரூப் இருக்குது. சார், 10ல் 100 குரூப் இருந்தால் கூட நாங்கள் எல்லாம் பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் தான். 10 குரூப்பில் 100 குரூப் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது. நம்மளுக்கு என்ன வரணுமோ, நம்ம ஒரு பங்கு என்ன வரணுமோ அது கொடுங்கோ, அக்கார்டிங் டு த லான்ட்டு தான் நம்ம கேட்டுன்னு இருக்கிறோம். தயவுசெய்து இதை புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் நம்ம கேஜிஎஃப் பிஜிஎம்எல் தங்கவயலில் சேர்ந்த ஒரு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வீடு கொடுக்கணும், வாபஸ் கொடுக்கணுன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு பின்னாலே வாங்கணும். அந்த வீடு சுத்திக்கு எதனா வந்தால் கேஜிஎஃப் தங்கவயலில் வெறும் நம்ம பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டையில் இருக்கிறது 2,40,000 பேர் என்ன இருக்கிறாங்கோ, அந்த 2,40,000 பேருக்கு கூட ஒரு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம், அவங்கக்கிட்ட நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் சொல்லலான்ற ஒரு இதில் இருப்பாங்க. தயவுசெய்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன வரணுமோ அதை பற்றி பேசிக்கோ, நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி யோசிக்கிங்கன்ட்டு நான் ரிக்வெஸ்ட். இப்போது நம்மளுடைய மூர்த்தி சார் பிரசிடெண்ட்டாக சொல்கிறது, நான் சொல்கிறதுட்டோ பிரசிடெண்ட்டாக சொல்கிறது, கோர்ட்டுன்றதுக்கு எல்லாருமே மதிக்கணும். நம்ம அம்பேத்கர் சார் கொடுத்த ஒரு சட்டத்தில் நம்ம எங்கே போனாலும் கூட அந்த ஒரு சட்டத்தை தான் நம்ம காப்பாற்றிருக்குது. கோர்ட்டில் என்ன ஆர்டர் ஆகிருக்குது ஃபஸ்ட் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்லதாகும். நம்ம பிஜேபியில் யூனிவர்சிட்டி கொஞ்சம் நீங்கள் மனசு வச்சு நல்லா பண்ணி கொடுங்க. இந்த வீடு வாபஸ் வாங்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. நான் சொல்ல மாதிரி எங்கள் அப்பந்து இல்லை, உங்கள் அப்பந்து இல்லை, அது வாங்கணும். ஆனால் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு வரணும்னா அது திருப்பி யோசிக்கலான்ட்டு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ನಮ್ಮ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮೊದಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಎಂಎಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆಲ್ TCS ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೆಜಿಎಫ್ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಜಿಎಫನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು.
ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ನನ್ನ BJPನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡೈತೆ, ನಾವೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. KGF ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, KGFನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಬರೀ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇಡೀ KGF ತಾಲೂಕಿನ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ ಭಾಗದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸದರವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, BJP ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಸದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ BJP ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ KGFನ 2 ಲಕ್ಷ ಜನದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ KGFದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು BJP ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದನೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಂತವಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತನು ಮನಧನದಿಂದ ನಮ್ಮ KGFನ BJP ನೌಕರನ ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಆಯ್ತೆ, ಪಂದಿಭಾವ ನಕ್ಕಭಾವ ಕಥಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂದಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು BJP ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆದಂಥ ಭಯ ಪಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡಾಗೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ KGFಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ KGF ಅಂತ ಏನೊಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸೇವ್ KGF ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಧೃತಿ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ, ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ 25ಕ್ಕೆ ಸೇವ್ KGF ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ. ನನ್ನ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ KGF ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಸೇವ್ KGF ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು BJP ನೌಕರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡೋದಂತೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಸೇವ್ KGF ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು BJP ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿನೇ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.